અનેક આંધળો ભિખારી એના અંદર ચડી જાય છે। आंधळो भिखारी भीख मांगतो હોય છે, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। 10 ઉપર ઊંઘેલો મિત્ર 10 રૂપિયાનો સિક્કો એક વાટકાની અંદર નાખે છે, ભિખારીના કટોરામાં ખડીંગ દઈને અવાજ આવે, સીધી દુઆ આપે છે, બેટા તેરા ભલા હો। પણ ક્યાંક ઊંધે માર્ગે ચડાવનારો વર્ગ હોય, एक तेरी दुआ में क्या दम है, पैसा कोई और देता है तो दुआ किसी और को देता है। ત્યારે આંધળો ભિખારી જવાબ આપે છે કે બેટા मैं जरूर अंधा हूं, मेरी दुआ अंधी नहीं, जिसने दी उसको लगेगी। તેમ આ વિસ્તારના તમામ મતદારોને વિનંતી કરું છું, કોઈ વાતમાં આયા વગર તમારો એક એક મત આ સમગ્ર ગુજરાતની દુઆઓ આપ સૌને મળશે। આજે પીડિતો શોષિતોની જે હાલત થઈ છે એના માટે એક એક વોટની કિંમત છે ને આપ સૌને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, કોઈ કોમમાં આવ્યા વગર માત્ર કોંગ્રેસ ને કોંગ્રેસ। તારીખ 5 તારીખે આપણા સૌ પરિવારોના આપણા શેણ સંબંધી સગા સંબંધી દીકરા દીકરીઓ જે કોઈ આસપાસના ગામમાં હોય બહાર હોય સૌને બોલાવી પંજાના નિશાન પર વોટ કરી મતદાન કરી આ સીટને જીતાડીએ એવી પ્રાર્થના સાથે ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ આપનો। આપણી વચ્ચે રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો આપણે તાળીઓના ગરગડાટથી આપણે સૌ વધાવી લેશું। લોકસભાના ઇન્ચાર્જ આપણા વિરેન્દ્રસિંહ રાઠોડ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમને પણ તાળીઓના ગરગડાટથી વધાવી લેશું। સભાની શરૂઆત કરતા સ્વાગત વર્તન આપણે આપણા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મહામંત્રી થરાદ તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શ્રી અંબાભાઈ સોલંકી સાહેબને વિનંતી કરીએ કે સ્વાગત વર્તન આપે। બધા મજામાં છો ને? 15 દિવસ ત્યાં થાક્યા નથી? આ વિશાળ સભામાં અત્રે ઉપસ્થિત આપણા કોંગ્રેસ પાર્ટીના મોભી આપણા સૌના આગેવાન રાજ્યસભાના સાંસદ श्री शक्तिसिंह गोहिल साहेब, अपना नॉर्थ गुजरात प्रभारी श्री वीरेंद्र सिंह राठौड़ साहेब, अपना राजस्थान थी अपना मेहमान पद्माराम जी मेघवाल साहेब, मंचस्थ बधाई महानुभावों અને સ્વામે બેઠેલ મારા કોંગ્રેસના અડીકે મોઢાઓ, એવો ટેમ્પો જમાયો કે સામે વાળાને હોફ ચડી ગયો। બધાને એમ હતું કે હોફ નહીં ચડે પણ પૂરા વફાળી દીધા છે। આ 15 દિવસમાં તમે બધાએ અમારો હોસલો પૂરો પાડ્યો, અમને જે સપોર્ટ કર્યો, સાથ આપ્યો, આવો ને આવો સાથ ને સપોર્ટ કાલે અને પરમ દિવસ 5 વાગ્યા સુધી રાખી ગુલાબસિંહ ભાઈ ને 100% મતદાન કરી અને આ તારીખે તમને બધાને આમંત્રણ આપું છું કે ફરીથી અમારે ફોન ન કરવા પડે, તમે બધા વિજય સર્કસમાં જોડાઓ એવી વિનંતી કરું છું। ભારત માતા કી જય। ખૂબ આભાર। આપણી વચ્ચે રાજસ્થાનથી ટોટલ વિધાયક પદ્મારામજી મેઘવાલ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તમે તાળીનો ગડગડ બતાવી એમને આમંત્રિત કરી સભાને સંબોધે। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस के महामंत्री, राज्यसभा के सांसद और गुजरात कांग्रेस के आगेवान शक्तिसिंह गोहिल साहब, मंच पर विराजमान आपके यहाँ के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी, थराद तालुका के कांग्रेस के प्रमुख अंबा भाई, राजस्थान से पधारे हुए विप्र बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री महेश शर्मा जी, जोशी जी,
मांगीलाल जी, सम्मानित मंच, पंडाल में विराजमान पिता दूल्हे बुजुर्गों, माताओं बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले मैं इस कांग्रेस की विशाल सभा के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले 15 दिन से आप हर गांव, हर ढाणी के घर घर जाकर जो कांग्रेस का प्रचार किया, उस प्रचार को सफल बनाने के लिए आज हमारे बीच में हमारे नेता शक्ति सिंह गोयल साहब पधारी है, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाइयों, आज आपको तकलीफ हमने यूं दी। आज से 4 दिन पहले प्रदेश गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश भाई ठाकुर और दलितों के आगेवान, युवाओं की धड़कन जितेश मेवानी साहब यहाँ आए थे और उन्होंने आपको ये अपील की थी कि पिछले 27 साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिन्होंने 27 साल के अंदर किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का शोषण के सिवा कोई काम नहीं किया। जनता महंगाई की मार परेशान है, बेरोजगार युवा सड़क के ऊपर नौकरी के लिए परेशान है, और तो और आपके यहाँ 27 ऐसे नौकरी के पेपर हुए, पूरे पेपर आउट हो गए। उसके अंदर किसकी साजिश है, उसका बदला लेने का समय आ गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसानों को बिजली किस हिसाब से मिल रही है, किसानों के खेत के अंदर अनाज पैदा करने के लिए जो खाद है, आज यूरिया की क्या रेट है, डीएपी की क्या रेट है, और आज से 27 साल पहले कितनी थी, उसका हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया है। आज आपके गुजरात के अंदर पूरे भारत में प्रशंसा तो ये हो रही है कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, परंतु यहाँ आके देखो स्कूल पूरी प्राइवेट। सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि आपको बच्चों को शिक्षा देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे कोई शिक्षा नहीं मिल रही है। चिकित्सा सुविधा, हॉस्पिटल पूरे प्राइवेट, गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों के अंदर पशुओं का वाड़ा बना हुआ है, डॉक्टर 1 घंटा भी नहीं आता है और फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाते हैं। इस चीज का कर्जा चुकाने का समय 5 तारीख है। महंगाई बहुत हो गई, हमारी माता बहनें बैठी है। हमने इस पेट्रोल पंपों पे पूरे भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े होल्डिंग और स्टिकर लगे हुए थे। हमारी माताओं बहनों को आंखों का जो धुआं आ रहा था, हमने आंसू पूछ लिए और फ्री गैस का बाटला दे दिया। वो गैस का बाटला फ्री नहीं था, उस गैस के बाटले को लोन के रूप में दिया था और एक बार टंकी वो भरीज गई, 4 करोड़ हमारी बहनों ने उस बाटला के ऊपर अपने गूदड़े डाल दिए और दोबारा कभी भरने के लिए नहीं गई। वो पैसे आप जनता के थे, किसी के जेब से नहीं आए, वो पैसे जनता के थे और अंबानी और अडानी की जेब भरने के लिए
ये योजना लागू की थी उसका हिसाब किताब कोई देने वाला नहीं है। नोटबंदी आई, रात को 12 बजे घोषणा होगी 500 और 1000 के नोट बंद। हमारे भाई मजदूर जो लाइनों के अंदर खड़े हुए थे और उसके अंदर कई लोगों की जानें चली गई, कोई पूछने वाला नहीं। आपसे सभी महानुभाव हजारों की तादाद में विराजमान है। आप बैंक के आगे गए होंगे, वहां कोई सूट वाला देखा था आपने? जो बड़े पैसों वाले थे उनका पैसा वाइट कैसे हुआ, ये हिसाब चुकाने का समय 5 तारीख है। अपना घर के भाई बंधु जो खत्म हो गए उसका बदला लेने का समय 5 तारीख है। इसलिए आपको हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। आज महंगाई बहुत हो गई। एक गैस का बाटला जो पहले मनमोहन सिंह के राज में 380 रुपये में मिलता था, उसमें हमारी भारत की मंत्री स्मृति ईरानी सिर के ऊपर उस बाटले को लेके घूम रही थी। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब वो कहाँ गई? मंत्री है। 1100 रुपये हो गया बाटला की रेट। और तो और डीजल के भाव क्या है? डीजल जो 100 रुपये पेट्रोल हो गया है और उस समय 65 रुपये था। उस समय भी ये विदेशी क्रूड की रेट एक बैरल की $135 था, उस समय 65 रुपये था। अभी तो 100 के अंदर है। ये रेटें क्यों बढ़ रही है? ये कहाँ आप इस धन को खर्च कर रहे हो? ये हिसाब किताब चुकाने का समय आपको 5 तारीख को लेना है। आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान की रचना की, उस संविधान के आधार पर जो भारत आज मजबूत वर्ग के समान खड़ा है, उसके साथ वो खिलवाड़ हो रहा है। इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। महंगाई की मार लोग तड़प रहे हैं और युवा के साथ जो धोखा हो रहा है उसका बदला आपको लेना है। तो ये 27 साल का कुशासन, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और कांग्रेस का राज लाना पड़ेगा। मैं आप सभी, मेरे को और बोलना था, साहिब का आदेश आ गया। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे दलित भाइयों से। मैं पड़ोसी से आया हूँ, हमेशा आपके लिए वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कसम है कि आप यहाँ आए हो तो 5 तारीख को 1 नंबर का बटन दबाकर गुलाब सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। गुजरात के अंदर कांग्रेस का राज बनेगा। आपको 500 रुपये में गैस का बाटला मिलेगा। आपके 3 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। युवाओं को मेरा निवेदन है कि हम 10 लाख पक्की नौकरियां देंगे, 10 लाख, और इंग्लिश स्कूल खोलेंगे, जगह जगह पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खोलेंगे। उसके अंदर 700 टाइप की दवाई आपको फ्री मिलेगी। 10 लाख तक का इलाज आपके परिवार को फ्री देंगे। और उसके साथ साथ मालिक टाला, ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं हो, परंतु किसी के घर दुर्घटना होगी तो 5 लाख का बीमा भी साथ में दिया जाएगा। किसानों को समय पर बिजली दी जाएगी। किसानों के साथ जो कृषि में उपयोग आने वाले यंत्रों के ऊपर जो जीएसटी लगाई है वो कम की जाएगी। और तो और जो गरीब आदमी मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे, बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए मजदूरी रखकर खून पसीने की मेहनत कर बच्चों को पालने वाले उन गरीबों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। आटे के ऊपर जीएसटी, नमक के ऊपर जीएसटी, चावल के ऊपर जीएसटी और दूध और दही के ऊपर भी जीएसटी लगाई है। ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार करने वालों को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, 36 कौम के लोग, 18 आलम के लोग जो यहाँ आए हैं, और आप सबको विदित है कि टाइम कल का एक है। परसों गुजरात की दशा और दिशा चयन करने का समय है और हमारी उनको भी जिताना
साथ है। शक्ति सिंह जी गोयल साहब को ये हाथ खड़े करके बताए कि हम कांग्रेस के साथ है, सब कांग्रेस को वोट देंगे और गुलाब सिंह को भारी मतों से विजय बनाएंगे। इस शुभकामना के साथ आप सबने हमारी बात सुनी, आप सबका बहुत बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिंद। ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે વચ્ચે આપણા ઉમેદવાર ગુલાબ રાજપૂત સાહેબ આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત, એમને ગણગણાટથી વધાવી લઈએ. હવે આપણી વચ્ચે લોકસભા ઇન્ચાર્જ વિરેન્દ્રસિંહ રાઠોડ સાહેબ આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો એમને આપણે આમંત્રિત કરીએ કે સાહેબ આવો અને સભાને સંબોધો. बहुत ही आदर मान सम्मान के योग कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हमारे बड़े भाई शक्ति सिंह गोयल साहब, आप सबके बहुत ही लाडले चहेते नौजवान उम्मीदवार, आपके विधायक छोटे भाई गुलाब सिंह राजपूत साहब, मुझसे पहले बोल रहे राजस्थान की धरती से आए हमारे ભાઈ મહેરબાની કરીને જે પણ ઊભા થયા છે એમને વિનંતી છે કે જ્યાં સુધી શક્તિસિંહ બાપુ અને શંકરસિંહ વાઘેલા સાહેબ બોલી ના રહે ત્યાં સુધી પોતાના જગ્યાએ સ્થાન ગ્રહણ કરો, એ બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું આપ સૌને. राजस्थान की धरती से आए बहुत ही जुझारू साथी आदरणीय भाई पद्माराम मेघवाल साहब, आदरणीय महेश शर्मा जी, आपके ब्लॉक के जुझारू अध्यक्ष अंबाभाई मांगेराम चौधरी जी और थराड़ की इस पावन धरती पर उपस्थित मेरे परम आदरणीय बुजुर्ग यानी माताएं, नौजवान साथी, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति पर विस्तार पूर्वक तरीके से चर्चा की. पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 27 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का राज है. गुजरात भर में घूमने के बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे गुजरात में किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. खेत खलियान से जुड़े हुए हमारे मजदूर भाई, किसानी करने वाले भाई, उनका जीवन बेहाल है. पिछले 10 वर्षों में छोटे व्यापारी की कमर तोड़ने का काम जीएसटी के माध्यम से पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश भर में करने का काम किया है. गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पूरे देश में पीटने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात के गांवों में जाकर के दिखाएं कि स्कूलों की व्यवस्थाएं कहाँ हैं. हमारे बुजुर्ग अगर बीमार पड़ जाएं तो भारतीय
वोट की चोट मार करके 8 दिसंबर को गुजरात की धरती से उखाड़ करके फेंकना है, जब तक बात बनने वाली नहीं है। आपके बीच में आपके प्रत्याशी भाई गुलाब सिंह नौजवान और जुझारू हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि साफ छवि के आपके प्रत्याशी ईमानदारी से आपकी आने वाले समय में सेवा करें, और कांग्रेस पार्टी और मैं समझता हूं थराड़ की जागरूक जनता 5 तारीख को जागरूक फैसला लेगी और अपना पूरा आशीर्वाद भाई गुलाब सिंह को देने का काम करेगी। पूरे गुजरात के दौरे के बाद एक बात दावे के साथ कह सकते हैं कि आज गुजरात बदलाव के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी 125 से ज्यादा सीटें लेकर के गुजरात में सरकार की स्थापना करने जा रही है। इस यज्ञ के अंदर थराड़ विधानसभा की भी आहुति हो और भारी बहुमत से आप थराड़ से हमारे प्रत्याशी को जिता करके सरकार में भेजने का काम करें, उतनी ज्यादा ताकत जो है सरकार बनने के बाद थराड़ की जनता को मिलने का काम। अपनी बात को ज्यादा लंबा ना कहते हुए आप सबका आशीर्वाद लेने का मौका आज मिला। माताओं का आशीर्वाद आज मिला, और जैसा कि मेघवाल साहब ने कहा, हमारी माताएं बैठी हैं, सबसे ज्यादा गैस के सिलेंडर की मार जो है वो हमारी माताएं झेल रही हैं। आज सिलेंडर का दाम 1200 रुपये 1300 रुपये तक पहुंचाने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है 5 तारीख को जब आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगी, वोट देगी, और 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, गैस के सिलेंडर का दाम घटा करके 500 रुपये करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस जनसभा में हमें थराड़ के सम्मानित बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, माताओं का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यही विराम देते हुए बहुत बहुत आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે આપણી વચ્ચે ખૂબ પ્રેમ ભાવ દિલની લાગણી અને ઉમળકા સાથે આપ સૌ પધાર્યા છો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું। ફરક હોય હો, પરાણે મંડળીઓને કઈ ભાડાના બોલાવે એમાંય ફરક હોય, અને દિલથી આવે એમાં પણ ફરક। આ કોઈ મંડળીઓના મંત્રીઓના ખિસ્સા ભરી અને બોલાવેલા લોકો નથી, આ પ્રેમથી આવેલા બધા જ વર્ણના લોકો। એનો ઉમળકો ને એનો કરંટ જુદો હોય, અને ક્યારેક ક્યારેક સંજોગો એવા હોય કે દિલથી કોંગ્રેસ વાળો હોય, પણ સંજોગ એવા થાય કે આમ તેમ જવું પડ્યું હોય, જ્યારે અહીં તો આ
મજબૂત મનના આપ સૌ પધાર્યા છો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું. આપણા ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના સેક્રેટરી આ વિસ્તારમાં એક એક વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાનો જેણે પ્રયત્ન કર્યો છે. હરિયાણાના રાજકારણમાં ખૂબ મોટું નામ. ભાઈ આ બાજુ શાંતિ રાખો જરા. અને એટલા માટે ભાઈ પાણીની બોટલ વાળા તમે ત્યાં આપી દો કે સાઈડમાં મૂકી દો. બસ. હરિયાણાના માજી ધારાસભ્ય આદરણીય ભાઈ શ્રી વિરેન્દ્રસિંહજી રાઠોડ, આદરણીય ભાઈ શ્રી ડીડી રાજપૂત, જેમણે ખૂબ સરસ રીતે રાજસ્થાનથી ભરાયેલા છે. જય ભીમ કરીને શરૂઆત કરી ને તમે મારી સાથે બોલશો જય ભીમ, જય ભીમ. જેમણે ખૂબ દિલથી વાતો કરી કે હું રોજ તમારી પાસે નથી આવવાનો, પણ કોંગ્રેસની સરકાર એ બધા જ વર્ણોના હિત માટે તમામ ભાઈ મહેશ શર્માજી, આપણા આગેવાન ભાઈ શ્રી આમાભાઈ સોલંકી, ભાઈ માંગીલાલભાઈ પટેલ, તુલસીભાઈ બચુશા, પ્રધાનજી ઠાકોર, પ્રવીણભાઈ, મંચ પર ખૂબ મહાનુભાવો બેઠા છે. બધા નામ લેતો નથી. મંચ પરના મહાનુભાવો અને મારી સામે બેઠેલા મારા વહાલા ભાઈઓ બહેનો અને યુવાન સાથીઓ. ઝાડ કોઈ બહુ મોટું બને ને, સરસ મોટું ઝાડ બને, ખૂબ છાંયડો આપતું હોય, મીઠા ફળ આપતું હોય, પણ એ ઝાડનું મોટાપણું એ પેલા મૂળ ઉપર આધારિત છે. બહાર દેખાય નહીં, પણ એ મૂળ પોષણ આપે એટલે ઝાડ મોટું બને. પણ જો એ મૂળ સાથે સંપર્ક છોડી દે અને પછી થોડી હવા આવે તો ગમે એટલું મોટું ઝાડ હોય ને કકડભૂત થઈ ગયું છે. એમ લોકશાહીમાં ગમે તેટલો મોટો નેતા બને કે ગમે તે પાર્ટીની સત્તા આવે, એની મોટાપણું આપ સૌના આધાર પર હોય છે. જનતા જનાર્દન પર. જનતા જનાર્દન મહાન છે, પણ ભાજપ વાળા છે ને આ વાત ભૂલી ગયા કે જનતાના કારણે અમે મોટા પછી ભૂલી ગયા છે. અને એને તો એમ છે નાખો ને ટેક્સ, લૂંટો ને જનતાને, 500 રૂપિયાનો બાટલો ન મળે, કઈ વાંધો નહીં. 415 કોંગ્રેસના શાસનમાં હતા એનો 1000, 1100, 1150 કરો ને જનતાને લૂંટો ને, માલધારીઓના ગૌચર ખાઈ જાઓ, ગૌશાળાની સબસિડી ના આપો, લૂંટો જનતાને અને પછી માનીતા ઉદ્યોગપતિઓને માલામાલ કરો. આ ભારતીય જનતા પાર્ટી નથી. આ અહંકાર છે કે જનતા તો મત નાખી દે છે ને અમે જીતી જઈશું. મારે એમને કહેવું છે કે અહંકાર તો છે ને જેની સોનાની નગરી હતી ને એનોય નહોતો ટક્યો તો ભાજપ વાળા તમારા. અને કોઈ એવો જોર કરે, કોઈ એવી લોકશાહીમાં તાકાત કરે કે હું જેટલો છું અને મારી પાસે પૈસાનું જોર છે, મારી પાસે થોડી મારી જ્ઞાતિના મત આવી જાય છે, હું જ બાદશાહ થઈ જાય છે. ના, આ જનતા જનાર્દન છે. તમામ જ્ઞાતિ જાતિનો સાથ અને પ્રેમ એ ભાઈ ગુલાબસિંહ સાથે છે. અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એ તમામનો સાથ પડી ચાલશે. ગુલાબસિંહ એના આપણે ઘણી વખત છે ને ગાય લેવાની હોય તો જોઈ પોતાનો વેલો હું કાંકરીજી છે એમાં ગુલાબસિંહ એ વેલો છે, એ લોહી છે જેના દાદાએ કોઈ ભેદભાવ નહોતો કર્યો, તમામ જાતિનો સાથ કર્યો. હું એની સાથે ધારાસભ્ય હતો અને ખબર છે ગુલાબસિંહ પણ ગરીબના
એવું નહીં જોયું હોય કે જેનું જવાબથી હોય તો જેને ઉપવાસ આંદોલન કરીને કહ્યું મગજ છે ને એ ડિગ્રી વાળો કરતા હોય તે જો મને હમણાં એક સરપંચ ગયા ચૂંટણી સભાઓમાં જાઓ ને એટલે બાપુ એક વાત કરવી છે સાંભળો છો સૌરાષ્ટ્રમાં હતો કીધું હા સાંભળે છે બોલો ને મને કે અમારા ખેતરમાં અમે ખેતર ખેડીએ ને તો ટ્રેક્ટર વાપરીએ એન્જિન પણ અમે સિંગલ એન્જિન થી ખેતી કરીએ કોઈ ડબલ એન્જિન અમે કરીએ નહીં એટલે હા ડબલ ક્યારે કરવું પડે કે જ્યારે આપણું ખોટવાય આપણું હાલતું ન હોય આપણું બગડી જાય એ લોકોને ભાડે લાવીએ એની વાહે જોડીએ ત્યાં ડબલ એન્જિન અને જ્યાં બીજું જે ડબલ વાળું હોય ને એ તો બહાર કાઢે ખેતરની પછી પાછું ભાડું લે અને એ તો હાલતું થઈ જાય આપણા ભાગે થોડું ડબલું રહે એમ એ કે આ ભાજપ ડબલ એન્જિન ની શું કામ વાત કરે એટલા હતું કે અહીંયા એના બધા ડબલા છે હાલતા નથી કે આ રૂપાભાઈ ને કાઢ્યા ભોપાભાઈ ને લાવ્યા આમાં આપણું શું ગામના સરપંચ ગયા કે રૂપાભાઈ ને કાઢ્યા એટલે કે રૂપાણી ગયા અને ભોપાભાઈ એટલે અત્યારના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ આવ્યા મને કે આ રૂપાભાઈ ને કાઢ્યા ભોપાભાઈ ને લાવ્યા પણ આ તો બધા બગડેલા એન્જિન છે આમાં કઈ ફાયદો નહીં અને ભાડેથી દિલ્હીથી આવ્યું એ તો કેટલું મોંઘું પડે અને આ દિલ્હી વાળું તો પાછું ભાડું પતાવી વ્યૂ જાય છે પછી 5 વર્ષ આ ડગલા ભોગવવા એની કરતા અમારે સિંગલ એન્જિન કોંગ્રેસનું જોઈએ છે જો ફટાફટ કામ એ લોકોની ચિંતા કરે એ મારી વિધવા બહેનનું પેન્શન વધારે મહિલાને ઘરનું ઘર આપે યુવાનને રોજગારી આપે ખેડૂતને પૂરતી વીજળી આપે ઝટકા ખાતી નહીં સારી વીજળી અને સસ્તી વીજળી આપે જ્યાં ગાયોના ગૌચર 2 પગવાળા 8 લાખ ટોટિયા ના ખાઈ જાય ગાયોના ગૌચરો મારા માલધારીઓ અને ગાયો માટે અનામત રહે જ્યાં ગૌશાળા માટેની સબસિડી મળે જ્યાં મારો યુવાન છે એ સરકારી નોકરી લેવા મહેનત કરીને પરીક્ષા દેવા જાય અને એનું પેપર ફૂટે અને ફોડનારાના મૂળ ભાજપિયામાં નીકળે એવી સરકાર નહીં કોંગ્રેસની સરકાર હોય જ્યાં યુવાન મહેનત કરીને પરીક્ષા આપે તો એની પરીક્ષા એની મહેનત પ્રમાણે એ પાસ કરે એવી વ્યવસ્થાવાળી સરકાર એ આપ સૌના આશીર્વાદથી કોંગ્રેસની સરકાર બનશે આપણો સમય હતો કોંગ્રેસનો દલિત ભાઈઓને બક્ષી પંચના ભાઈઓને ખેત મજદૂરમાંથી આપણે ખેડૂત બનાવતા હતા યાદ છે ને સાંથણીની જમીન મળતી ખેડૂત બનાવતા એમને ભાજપવાળાએ સાંથણીમાં જમીન કોઈ મારા દલિત ભાઈને મારા બક્ષી પંચના ભાઈને આપવાનું તો બંધ કર્યું પણ જેને મળી હતી એને કે શરત ભંગ થયો છે કરીને પાછી લઈ લેવાનું પાપ કર્યું આને ઓળખવા પડે ને અને આ વખતે સમગ્ર ગુજરાતમાં કોઈ એક નાત જાત નહીં નાત જાતથી ઉપર ઉઠીને ગુજરાતના હિત માટે તમામ ગુજરાતીઓએ નિર્ણય કર્યો છે કે કોંગ્રેસની સરકાર અમારે જોઈએ હમણાં તો હવે તો બધા આપણે ઓલા વોટ્સએપ બહુ વાપરીએ ને એમાં વિડીયો આવે પ્રજાપતિ સમાજે ભેગા થઈને રાજકોટમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી કે અમે આંખ બંધ કરીને ભાજપને મત આપતા હતા પણ હવે અમારી આંખ ઉઘડી ગઈ છે કે આ ભાજપવાળા અમારું ભલું કરે એમ નથી એક પણ પ્રજાપતિનો દીકરો એ ભાજપને મત નહીં આપે કોંગ્રેસને મત આપે દલિત સમાજના ભાઈઓએ કહ્યું કે અમારું હિત એ ક્યારેય ભારતીય જનતા પાર્ટી જોતી નથી અને કોંગ્રેસ પક્ષ એવો છે કે જે ગરીબ ઝૂંપડામાં આવેલો વ્યક્તિ હોય
દલિત સમાજમાંથી આવેલા હોય છતાં એને રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ખરગેજીને બનાવ્યા હોય તો એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બનાવ્યા છે, માટે અમે એને સાથે રહીશું. બક્ષી પંચના ભાઈઓ કહે છે કે આ વખતે તો અમારે વટનો સવાલ છે. હો, અમારો જગદીશ ઠાકોર પ્રદેશ પ્રમુખ બેઠો હોય ને અમે આડાવડા થઈએ. માલધારી સમાજે સામૂહિક નિર્ણયો કર્યા કે કાળો કાયદો લાવીને અમારા માલધારીઓ પર અત્યાચાર કર્યો, ત્યારે કોંગ્રેસ અમારી પડખે ઊભી રહી હતી. ભાઈ રઘુ દેસાઈ હોય એ લડ્યો હતો વિધાનસભામાં માલધારી તરીકે, એટલે તમામ માલધારીઓએ નિર્ણય કર્યો કે અમે કોંગ્રેસને મત આપીશું. અનેક સમાજો, હું કેટલા સમાજો ગણાવું, પણ બધા જ સમાજો એ જોજો, નકર આપણી ડેરી છે ને એ વેચી ખાય એવા જો. અને મેળ પડશે ને તો એનું પ્રાઇવેટ કરી નાખશે આ ડેરી. તમારા પશુપાલક ખેડૂતોની માલિકીની ન રહે એવું આ ભાજપવાળા કરી શકે એવા, એટલે એનું ધ્યાન રાખ. આપણે તો કોંગ્રેસની સરકાર આવે જે આપ સૌનું હિત કરે. મને તો નવાઈ લાગી, અહીંયા હમણાં પ્રધાનમંત્રી આવ્યા, બનાસકાંઠાને તરસ્યું રાખ્યું. અરે 27 વર્ષથી તમે સત્તામાં છો. અમારી સરકારે નિર્ણય કર્યો હતો કે જેવી નર્મદા યોજના પૂરી થાય બનાસકાંઠાના એક ખેતર સુધી પાણી પહોંચાડવાનું હતું. આ સરકારની યોજના અમારી સરકારની બનાવેલી હતી. 27 વર્ષ સત્તામાં રહ્યા પછી શા માટે બનાસકાંઠાના ખેડૂતોને માંગે ત્યારે પાણી ન મળે? તમે જવાબદાર એનો જવાબ આપવો જોઈએ ભારતીય જનતા પાર્ટી. આપણી સરકાર હતી, નર્મદામાં ધસમસતું પાણી, 12 માસ વહેતી નદી, 18 મીટર ઊંડો પાયો કરવાનો હતો. કેટલી તકલીફ વાળું કામ હતું, પણ એ કોંગ્રેસની સરકાર હતી કે પાણીમાં 18 મીટર પાયો કરીને બહાર કાઢીને 90% નર્મદાનું કામ કર્યું. 19 લાખ હેક્ટર જમીનને પાણી આપવાનું, જેમાં બનાસકાંઠો ક્યારેય બાકી ના રહે, કચડો બાકી ના રહે એવું આયોજન હતું. એ પાણી ઉદ્યોગપતિઓને આપી દીધું છે અને 19 લાખ હેક્ટરમાંથી ખાલી 9.5 લાખ હેક્ટરમાં જ પાણી પહોંચાડ્યું હોય. એ પાપ કોઈએ કર્યું હોય તો ભાજપવાળાએ કર્યું છે. કોંગ્રેસની સરકાર આ બધી આપની ચિંતાઓ કરશે. ખૂબ પ્રેમ ભાવથી આપ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા છો. આપણા માજી મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહજી વાઘેલા થોડી જ વારમાં આપ સૌની વચ્ચે પણ આવવાના છે. આપણો તરવરિયો યુવાન, આપ સૌનો માનીતો ઉમેદવાર, કોઈ એક જાતનો નહીં, બધી જ જ્ઞાતિનો ઉમેદવાર ગુલાબસિંહ પણ આપને સંબોધન કરશે. ત્યારે આપ પંજાના નિશાન ઉપર ભારે સંખ્યામાં મતો અપાવજો અને કોક ભાજપમાં આપતા હોય ને એની પાસે જાજો અને એમને કહેજો કે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે ગેસનો બાટલો કેટલામાં આવતો હતો, જૂનું બિલ કાઢો હતો, અને પછી હવે આ કમળમાં મત આપ્યા પછી ગેસનો બાટલો કેટલામાં આવે છે અહીંયા તમારે ત્યાં? 1100, કોઈના 1150, કોઈના 1100, કોઈના 1200. આ 400 વાળો બાટલો 1200 એ મૂક્યો હોય એને બહાર કાઢવા પડે કે નહીં? તો આ કમળ કાઢો અને પંજાબમાં આવો એમ બધાને સમજાવી આવજો. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌના માટે શુભેચ્છાઓ. ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું કે એવી વસતા પરિવારો વચ્ચે ભાઈચારો, એકતા અને પ્રેમ ઈશ્વર કાયમ ટકાવે. આપ સૌની સુખ સમૃદ્ધિ ખૂબ વધે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરવીને વિરમું છું. જય હિન્દ. બોલો ભારત માતા કી. આપણે સૌએ 3 વર્ષ આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે